वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनों तो चल रही लड़ी मुताबिक कल रोज आपां ये विचार विचारी सी ध्यान सिंह डोगरे ने शेर सिंह नूं भड़का के शेर सिंह नूं भड़का के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 11 ਜੂਨ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 1843 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ध्यान सिंह पुछदा है मेरे लिए कोई सेवा, तो जवाब देंदी है भाई रब एक कृपा करे जिमें मेरा पुत पानी नूं तरसदा मरिया ना, तो दुनिया तो तू पानी दी घुट नूं तरसदा जावें। अज दी लड़ी शुरू करनी चाहना है। बड़े दुखी हिरदियां दे नाल भिजियां अखां दे नाल सिख राज दे दर्दी लोगां ने उस महारानी चंद कौर का संस्कार भी कर दिता। आखिरकार उस तो मगरों उस ध्यान सिंह डोगरे ने अपने दरबार विच उन्हां गोलियां नूं सद्दिया। गोलियां नूं तां हुण इह सी भी सानूं मिति कोई विचार दे अनुसार ते सानूं पैसे मिलणगे ते सानूं सारा कुछ सुख सहूलतां मिलणगियां। होया कि ध्यान सिंह डोगरे ने ते गल बार प्रगट तो हो चुकी हुई सी भी महारानी चंद कौर दी इवें मौत गोलियां दे कारण हुई है। उन्हां नूं इस गल दा पूरा एहसास सी कि सानूं पूर्ण तौर ते बचाएगा। ध्यान सिंह ने हामी जो भरी है, पर हुण ध्यान सिंह बिल्कुल उल्ट हो गया ते दरबार च खड़ियां करके चारां नूं कहण लग्या भई देखो ये ओ पापणा ने, ये ओ पापणा ने जेड़ी थाली विच खादा उसे थाली विच शेक कीता है। ध्यान सिंह डोगरा एक पल विच बदल गया। कहन लग्या जिन्हां ने इन्हां दे बच्चियां दी खातर इन्हां दी रोजी रोटी बना के रखी, इन्हां ने उसे दे लई इह जीवन दा अंत कर दिता। इस तो बड़े माड़े लोग कौन हो सकते हैं दुनिया विच, जिहदा नमक खाण उसे दा ही हराम कर देण, इस तो माड़ा होर कौन हो सकता है। इन्हां नूं सख्त तो सख्त सजा देनी चाहिए है। हुण दरबारी लोगों नूं विचारिਆਂ नूं लग्या भई हो सकता है इन्हां ने ध्यान सिंह ने प्रगट कर दिता। कहण लगे इन्हां ने गहणे लालच विच आके, गहणियां दे लालच विच आके, पैसिਆਂ दे लालच विच आके राणी चंद कौर नाल इहो जिहा विहार कीता है। आम लोग बेचारे बड़े प्रभावित होए भई हो सकता है इन्हां ने इवें कीता होवे। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬੜੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਛਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਵੇ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ।
इस लई असीं उहदा साथ दिता है। सानू साडे कीते दी सज़ा तो मिल गई, पर असीं एक बेनती करना चाहुंदी है भी ये जिहड़ा कुकर्म साडे कोलों करवाया है, ये साडी बदनामी है। असीं गहणियां दी खातर, असीं धन दौलत दी खातर महारानी चंद कौर नूं धोखा नहीं जे दिता। साडे अपने सामने साडी मौत आ गई सी, मौत तो डरदियां ने फैसला कर लिया। असीं ते लालच की गल भी नहीं सी कीती, पर साडी मौत दे कारण फैसला कर लिया, जिहदे कारण ये पाप असीं कर बैठी हैं। ते लोगों तुहानूं रौला पा के कहनी है भाई ध्यान से डोगरे तो बच के रहो, पता नहीं किड्डा कू पाप कर देवेगा। सानू ते प्रतीत होंदा है जिहड़ा पहलां कदे छेजे दा नां लग गया, कदे किसे दा नां लग गया, उन्हां सारियां गल्लां पिछे अगर हथ है तां ध्यान से डोगरे दा हथ है। हुण जदों ओहदी बदनामी होण लगी, लोग आके गल्लां करन लगे, शेर सिंह दी भी गल चली ते ध्यान सिंह डोगरे ने अगले दिन की कीता, एक जालम बुलाया, एक जलाद बुलाया, जलाद नूं बुला के कुछ पैसे दिते। पैसे दे के रात नूं उन्हां तड़फदियां 4 उन्हां गोलियां नूं, जिहदा नाम कल दास ने तुहाडे नाल साझा कीता सी, आसो, बदामो, पेरो, भागो, ये 4 ने। करम सिंह स्टोरिया ने इन्हां दे 4 दा नाम लिखिया है। ते उन्हां 4 दा कतल करवा के जदों पता लगे मेरी बदनामी होण लगी, रात नूं जलाद भेज के 4 दा कतल करवा के ते उन्हें रावी विच रोड़ दिता। इस तरह उन्हें इन्हां 4 नूं इनाम देण दी बजाए पाप कमाउण वाले बंदे दी झोली विच पाप ही कल पैंदा है। इसलिए मेरे सतगुरु की बाणी बार बार मनुख नूं सचेत करदी है, वेखी किते बीज बीजण लगिया गलत ना बीज बैठी। दुनिया दे अंदर बड़ियां खेतियां ने जिन्हां दा बीज कोई बो सकदा है, दुनिया च बड़ियां खेतियां ने जिन्हां नूं वढ कोई सकदा है, पर यह जिंदगी दी किहो जी जीवन दी खेती है जिहड़ी बीजनी भी आप पैंदी ते वढणी भी आप पैंदी है। इहदे विच मत किसे कोलों सोचियो मैं किसे कोलों जीवन दे पापां दी खेती वढवा लांगा, इह ते अपनी बल्ली बीजी होई आपे वढणी पैणी। कतक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। जो कुछ खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। कुछ समा होर गुजरिया, करीब 3 महीने का वक्त गुजरे है, 2 महीने का वक्त गुजरे है। थोड़ा जा सुख चैन आया है। शेर सिंह सुहेला जिहा वक्त वेख के आप मुकेरियां वाले पासे जिथे उहदी जगीर सी उधरले पासे शिकार खेडण चला गया। हुण उधर शिकार खेडण गया होया है, वक्त पाके एक गल मैं विचों होर कह देनी चाहना पहलों, फिर लड़ी समझ लग जाएगी। इहदे दरम्यान एक ज्ञानी गुरमुख सिंह है, बड़ा सियाणा, बहुत सियाणा बंदा सी। इन्हां दे पिछोकड़ है सरदार सूरत सिंह, सूरत सिंह दा पुत्र है संत सिंह, संत सिंह दा पुत्र है ज्ञानी गुरमुख सिंह। ये मैं पिछले ना क्यों बोले ने, इसलिए बोले ने क्योंकि ज्ञानी सूरत सिंह दरबार साहिब हरमंदर साहिब विच कथा करदे सन। याद रखो जी, हरमंदर साहिब जो कथा हुंदी सी ये चनेओट पिंड दे सन, मुड़ के आके दरबार साहिब रहन लग पे। इसे दा पुत्र है ज्ञानी संत सिंह, जिहदा शागिर्द होया है कवि संतोख सिंह। ये ज्ञानी संत सिंह है। ज्ञानी संत सिंह दा पुत्र है ज्ञानी गुरमुख सिंह। इहदा हुण राज घराणे च बड़ा नाम है, क्योंकि जिहड़ी अगे प्लेट लगी हुई है ना, जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह दे उस कार सेवा के नाम से सोना चढ़ाने के नाम जी प्लेट लगी हुई है, वह संत सिंह के वक्त की लगी हुई है। संत सिंह हैड ग्रंथी से उदों, याद रखो जी। अगे चला जी बेनती कर लगा, ज्ञानी गुरमुख सिंह ने शेर सिंह के कोल बैठ के एक दिन गल करी। कह लगे भी सला महाराज शेर सिंह, एक मैं तुहानूं बेनती करना है भी तुसीं इस गल नूं पहचान क्यों नहीं पा रहे
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, 4 ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ 4 ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉਖੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਟਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਲਿਓ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿਉ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੜਕ ਵੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ,
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁੜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਮਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੜਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਥ ਰੰਗੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਪਿਓ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਆਇਓ ਨਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਕੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਬੈਠ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਛੇ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲਹੂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਮੰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਅੱਖਰ ਭਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਭਈ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਵਾਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਬੋਝੇ ਪਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਪਹਿਲੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਸਿਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਥਥਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿਉ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਭਈ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ,
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਓ 4 ਦਿਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਓ 4 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਈ। ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। 15 ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 5000 ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 5000 ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਗਨ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਤੜਫਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ। ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
एक बेनती फिर करा, लोभ लालच स्वार्थ एदी भुख, हकूमत की भुख। एक विद्वान पुरुष का मैनू बचन चेते आ गया, एक खुशवंत सिंह ने सिख हिस्टरी लिखी है, उन्हें एक गोरे का जिक्र किया भी उसकी कविता का तर्जमा है, किसी गोरे की कविता का तर्जमा है, लिखिया खुशवंत सिंह ने तर्जमा। उन्हें बड़े प्यारे बचन लिखे ने, कह लगे 4 चीजां दी जीवन विच रहिंदी सदा उमंग। ये लोग ने जिहड़े सियासत दे भुखे लोग हुंदे ने, अंदर स्वार्थी बिरती वाले हुंदे ने। 4 चीजां दी जीवन विच रहिंदी सदा उमंग, इस्त्रियां, घोड़े, हकूमत अते जंग। कहण लगे 4 चीजां इन्हां लोकां नूं चाहीदियां ने, या ते विकारी भावना चाहिदी है, या चंगी किस्म दे घोड़े चाहिए ने, या नित दिहाड़े लड़ाइयां चाहिए ने, या इन्हां नूं हुकूमत चाहिए। बस 4 गल्लां चाहिए ने। और इसे दे कारण करके लहणा सिंह ने अज अपने दा ही सिर वंड के शेर सिउंदा ते ओनू तलवार विच टंग के जदों घोड़ियां ते बाहर निकले, उदों बाहर जा रहे ने लाहौर दे किले वल नूं, क्योंकि निरीखण बाहर हो रहा सी लाहौर के किले तो कुछ दूरी ते। जदों जा रहे ने अपने दा ही खून ओदे विचों निचड़ के अपने हाथ विच भेज रहा है, तलवार ते जा रहे ने। जांदियां जांदे घोड़े दे उत्ते जदों उस मैदान विचों दी लंघण लगे, ग्राउंड विचों दी लंघण लगे, अगे ऐसे महाराजा शेर सिंह दा पुत्र कमर प्रताप सिंह 11 कुछ सालां दी उम्र है। कैसियां अखां अन्नियां हो जांदियां ने। असी तो अज सियासतदानां नूं रौला पाउने भी ये चंगे नहीं। माफ करना, सियासत के अखरी अर्थी दास कई बारी करदा है। सियास का अर्थ हुंदा काला, सत का मतलब हुंदा सच। ये एक काला सच है। ये लोग बाहरों तुहानूं चिट्टियां कपड़ियां वाले दिसदे ने, पर जिहड़ा इन्हां दा अंदर है ना, और रब जाने किन्ना को काला होवेगा, शायद बयानना औखा है। मैं गल तो होर करनी, पर कई बारी कुछ चेते आ जाती है। ए जिहड़ियां शब्द पढ़ते हो ना, अज मैं उहदी सारी व्याख्या नहीं करनी। 6वें पातशाह जो तख्त ते बैठे सन ना, तख्त पहली बारी साडी जिंदगी च आया सी, ते उदों 2 तलवारां बधियां बाबा नत्था जी ते अब्दुल्ला जी ने शब्द वरते है। 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी। हुण इत्थे शब्द पैनियां नहीं आखिया, इत्थे शब्द आखिया बधियां। गुरु ने दोवें किरपानां बन दित्तियां सी, सिखा तू कदे इन्हां नूं लामे ना करे, क्योंकि जदों तू सियासत विच जाएगा तेरे नाल ये धर्म की किरपान भी बनी होएगी। सियासत विच होएगा पर तू पापी नहीं होएगा। बनियां सन दोवें, सिख ने खोल लईयां, जां अज अजोके सियासतदानां ने खोल लईयां, वह भी अज पापां दे राह तुरे होए ने। वापस परतां जिहड़ी बेनती कर रहे असां, अपनियां दा सिर लैके जदों लंघिया जा रहा है, वह कमर प्रताप सिंह रस्ते विच खलोता। कुछ एक ने लिखिया है भी कुछ एक लोड़वंदां नूं दान दे रहा सी। ये महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार की प्रथा सी। ते उस वेले उन्हें आउंदियां आवाज सुनी, रौला पैंदा सुनिया, सारे पासे शेर सिंह दा कतल हो जाण करके रौला पै गया। रौला पैंदा सुनिया, ध्यान गया कमर प्रताप सिंह दा, ते उन्हें अपने प्यो दा सीस तलवार उत्ते टंगिया वेखिया, हथ छुट गए। जिहड़ा कुछ बंड रहा सी हथ छुट गया, हाथ जुड़ गए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, बाबा जी एक कृपा करियो जे, सियाने कहंदे ने भी मूल नालों ब्याज प्यारा हुंदा है। दादे दादियां नूं पोते पोतरे बड़े प्यारे हुंदे ने,
मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ना, मैनू कोई राज भाग नहीं चाहिदा, मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ना, मैनू कुछ भी नहीं चाहिदा। मेरी मां की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े खून हुंदे वेखे ने मैं अपनियां अखां दे नाल, किन्ना कु मैं इस घर विच कुरलाट हुंदा वेखिया। मैं हुण थक गया ते तुसीं किरपा करो, जो तुहाडा जी करदा। मेरा प्यो ते चढ़ाई कर ही गया, तुसीं सिर टंगी फिरदे हो, ते जो तुहानू चाहिदा ओ लै लो। मैनू 2 वक्त की रोटी दई जाया करो, मैं तुहाडे घर दा गोला बन के रह लांगा, पर मैनू मौत ना जे दिओ। साहिब दी बाणी दा एक बचन है बड़ा प्यारा। हजूर कहंदे पाप इतना बुरा है भी सब लोग पाप नाल नफरत करते ने, पर पापी बंदा पाप करना क्यों नहीं छड्डदा? क्योंकि पापी नूं पाप प्यारा बड़ा हुंदा है। पाप बुरा, पर कहंदे पापी को प्यारा, पापी नूं बुरा नहीं लगदा। पाप लदे पापे पासारा, उन्हें पाप ही लदे हुंदे ने, पापां दी पसारा हुंदा है, ते उहदे कोल किवें आस रखी जा सकदी है? ध्यान सिओ ने ऐसा पढ़ाई सी पट्टी, लहणा सिंह दे मन विच अपनियां दे प्रति भी नफरत पैदा होई हुई है। उन्हें शेर सिंह दा सिर लेके जा रहा, ते कमर प्रताप सिंह नूं एक पल लग्या, ओदी अरजोइयां सुन के उन्हें ओनू भी ना बख्शिया। ओदे उत्ते भी तलवार चलाई, तलवार चला के ओदा भी सिर वड्ड के अजीत सिंह ने अपनी किरपान दे उत्ते टंग लिया। एक किरपान दे उत्ते लहणा सिंह टंगी जा रही है, शेर सिंह दा सिर, दूजी किरपान दे उत्ते प्रताप सिंह दा, कमर प्रताप सिंह दा सिर, ओ अजीत सिंह टंगी जा रही है। दोवें जने लाहौर दे किले वाल आ गए। अगे ध्यान सिंह मिल गया ते उन्हें उस वेले क्या कहने लगे भी ध्यान सिंह तेरा काम असीं कर आए हैं, तेरा काम असीं कर आए हैं, आ चलिए हुण अंदर चलने हैं, बैठ के सारी गलबात करने हैं। दरबार च अंदर चले गए, उन्होंने भगा के मारिया सिर, शेर सिंह का भगा के मारिया सिर। लहणा सिंह ने अपनी तलवार तो जदों सिर थले डिगया, इसलिए वक्त तो डर के रहना चाहिए। अज जिन्होंने मखौल करते पता नहीं कद उन्होंने जिंदगी किहो जी आवे। हुण पापी ध्यान सिंह ने शेर सिंह दे, देखो कदे महाराजा है, कड़ी पल पे ना महाराजा है, कोई पता नहीं रब किथे रोल देंदा है। ध्यान सिंह पापी ने शेर सिंह दे सिर दे उत्ते अपना पैर रख के खड़ गया। कोल खलोता सी, एक पैर उन्हें महाराजा शेर सिंह दे सिर दे उत्ते रख लिया। सिर दे उत्ते रख के उन्होंने हिला के फिर ठोकर मार के कहने गया, ओ शेर सिंघा तू ध्यान सिंह दी मौत दा सौदा करदा सी? तेनू पता नहीं ध्यान सिंह दी जड़ां किथे ने? तू ध्यान सिंह दे नाल सौदा करदा सी मौत दा? दो सिर कोल पे ने, लहणा सिंह बैठा है, अजीत सिंह बैठा है, ध्यान सिंह बैठा है। कहने लगे भी ध्यान सिंह हुण अगे दी की विचार है तेरी? इन्हां दा बाद च करने जो कुछ करना है। ध्यान सिंह कहने लगे भी अगे दी तां गल हुण साफ ही है, अगे तो मुश्किल ही कोई नहीं, देखो किवें पत्तरा बचदा है। कहने लगे अगे दी गल तां साफ ही है, भाई कंवर दलीप सिंह नूं बिठाओ तख्त दे उत्ते, ते ओह छोटा जदों तख्त ते बैठा 5 साल 11 दिन ओदी जिंदगी है, ओदा उम्र है ओदी। कहने लगे भी ओनू बिठाओ तख्त दे उत्ते, ते इतनी छोटी उम्र का बंदा तख्त दे उत्ते बैठे बच्चा, ते इहदे लई अपने कोल साधन चाहिए भी कोई वजीर जिहड़ा ना हंडिया वरतिया होया होवे, वजीर आम ना होवे, नहीं तो राज दरबार का काम नहीं चलना। ते लहणा सिंह जी मैं तुहाडे बारे जदों सोचना है ते तुसीं तां घोड़ियां दी काठियां ते जीवन गुजारिया है, जिन्हां विच जीवन गुजारिया तुहानूं की पता राजनीति की हुंदी है। मैं समझना भाई जिन्ना को सियाणा ध्यान सिंह जम्मिया है ना मां ने,
ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਵਜ਼ੀਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਹਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਓ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਪੀਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆ ਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਾਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ, ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ ਸਿਉ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਓ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਲਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
जदों बाहर सुनेहा भेजिया, हीरा सिंह का मन बढ़िया भी मैं जावां, पर उस वेले पंडित जल्ले ने, यह भी जम्मू का रहने वाला, यदा उस्ताद सी, मुड़के का सलाहकार बन गया। ते इन्हें अग्यों गल की, कहने लगे हीरा सिंह तेन नहीं जाना चाहिए। कहने लगे क्यों? कहने लगे उन्हें ध्यान सिंह ने तेरे पिता ने कोई निशानी नहीं भेजी, अंदर के हालात खराब ने, शेर सिंह का कतल होया, कंवर प्रताप सिंह का कतल होया, पता नहीं अंदर की कुछ वरते, ते इहो जी लहू की नदी में तैनू नहीं तैरना चाहिए। उस वेले जो सुनेहा लेके आया सी, इस गल का लैणा सिंह नूं पता सी, उन्हें ध्यान सिंह की मुंदरी कढ़ के दे दी सी। उन्हें जदों गल कही, कहन लगे हाँ मैं निशानी लेके आया, तो तेरे पिता की मुंदरी मेरे को है, हीरा जड़िया होया, और इस मुंदरी का आम करके वसा नहीं सी खांदा। कहन लगे मुंदरी दे के भेजा, निशानी दे के भेजा, तो मैनू अंदर चल। हीरा सिंह फिर तुरन लगे, पंडित जल्ले ने फिर गल कह दी, कहन लगे मैनू सुख नहीं लगती, असी नहीं जाना, तुसी एक काम करो भी पहला, तुसी एक काम करो भी पहला उस ध्यान सिंह के हत्थां दे दो अखर लिखे हुए लिया के मैनू दे दियो, जो चिट्ठी लिया के दे दिंदा है ते फिर मैं हीरा सिंह नूं भेज देंगा। सरदारां दे मन दी मन विच रह गई, वो गल पूरी ना हो सकी, मन विच तमन्ना रह गई, हीरा सिंह ना आया, आखिरकार वो कतल ना होया, वो बच गया। हुण इधरले पासे दरबार दे विच एक पासे कंवर प्रताप सिंह का सिर पिया है, एक पासे महाराजा शेर सिंह का सिर पिया, प्यो पुत्रां दा, नाल उस पापी ध्यान सिंह की लाश पई है। मन विच विचार बनाई लहणा सिंह ने, भाई हुण सानू तख्त खाली नहीं छड्डना चाहिए, कुछ ना कुछ उपराला करना चाहिए। ते दोवें जने आपस विच ही सलाह करते हैं, अजीत सिंह ते लहणा सिंह, भाई हुण की कीता जाए। लहणा सिंह कहन लग्या भाई एक काम बड़ा चंगा होवेगा, अपने ते बदनामी का टिक्का बड़ा लगेगा, शेर सिंह नूं मारिया भावें आपां पिछली रड़क करके है, इन्हें सानू जेलां च डकिया सी, इन्हें साडी जगीरां जब्त कीतियां सी, ये बगानियां दे हत्थां विच खेडिया सी, मारिया भावें आपां शेर सिंह नूं इस करके है, पर लोगों ने कहना भी जे असीं तख्त ते बैठ गए, बिना तख्त दे भुखियां ने अपनियां दा कतल कर दिता, ते आपां एक काम करिए, तख्त ते अपना बैठीए, तख्त ते ध्यान सिंह की गल चेते रख के तख्त ते दलीप सिंह नूं बिठाइए। हुण ये गल विचार के सरदार लहणा सिंह ओ महाराणी जिंद कौर कोल, महाराणी जिंदा दे कोल जांदा है, भई तू मैनू अपने नाल दलीप सिंह नूं भेज, इहनूं मैं तख्त ते बिठाउणा है। महाराणी बड़े तरले करदी है, ते ओ फिर भी लैके आउंदे ने। समय ने अपना पंध मुका लिया, आपां अज दी लड़ी इत्थे समाप्त करने, क्योंकि बाकी गल पूरी नहीं हो सकनी। फिर महाराणी जिंदा ते ओदा पुत्र, उहदे नाल हुण की बीतदी है, ते इधरले पासे जिहड़ा डोगरियां विचों हीरा सिंह बाकी है, उहदे नाल की बीतदी है, ये आपां आउण वाली लड़ी दे विच विचारन दी कोशिश करांगे। इतिहास विचों एक निक्की जी गल मैनूं होर चेते आ गई, मैं समाप्ति करन लग्या भी गल वधा लेना, माफ करना। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने गल लिखी बड़ी प्यारी, वो कहण लगे किसी वेले एक पठान ब्रश लैके एक तस्वीर बना रहा सी, किसी बंदे ने उन्हें सवाल किया भी पठान दे हथ विच ब्रश, तेरे हथ विच तां तलवार होनी चाहिए है। उन्हें आख्या हाँ होनी तो तलवार ही चाहिए, पर मैं सोच विचार करके ही ये ब्रश चुकिया। उन्हें आख्या फिर की बनाना चाहना है? कहने लगे ये मैं ये बनाना चाहना है, एक तस्वीर बनानी चाहना है, एक तस्वीर बनानी चाहना है, क्योंकि साडे कोल हुण तलवारां चुकण वाले नहीं रह गए, ते साडे कोल कमी आ गई है फौजां दी, ते मैं एक तस्वीर बनानी चाहना है। उस तस्वीर विच मैं ये गल्लां दसणियां चाहना है भाई जेड़ा कुछ पहले तलवारां बाउण वाले पूरा नहीं कर सके, आउण वालियां साडियां नस्लां ओ तलवारां चुक के ओ कुछ पूरा कर देण जो इस तस्वीर विच अधूरा रह गया। मैं गल तुहाडे नाल तां साझी कीती है, आपां भी इतिहास की एक तस्वीर बना रहे हैं, जिहदे विचों जेड़ियां जेड़ियां कमियां ने ना
ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।